Good morning, student. Today we are going to learn our third lesson. The title of the lesson is The Call of the Soil, a scent of rice. First of all, we will go through the icebreaker. First activity in icebreaker is discuss the following with your partner and complete the following sentence. One is done for you. First one is before eating apples brought from the market, I wash and peel them off. Before eating the apples I brought from the market and I wash and peel them off. The first activity is given for you. That means when you brought apples from the market, you just washed it and then you peel them off. In the second activity, they say in a farmer's market, we find what we find in farmer's market. Normally, we find vegetables and fruits in our farmer's market. Then the next one is next sentence is we can say a food adulteration means. What is the meaning of food adulteration? That means adding a small quantity of non-nutritious substance intentionally to improve the appearance, texture, or the storage properties of the food. That means we add a non-nutrition substance which affect the food. That is called as a adulteration. त्याला आपण शुद्ध मराठीत म्हणायचं ठरलं तर भेसळ. लक्षात आलं? That is called as a adulteration. That means we add some quantity of non-nutritious substance to the natural food. Okay. Then organic food is grown by using the natural materials method as well as natural methods and natural conditions. That is called as a or we can say organic food growing tactics, we can say, or the methods. सेंद्रिय शेती किंवा सेंद्रिय पद्धतीने फूड कसे सेंद्रिय पदार्थ कसे हे केले जातात तर नॅचरल मटेरियलचा वापर करून नॅचरल मेथड नैसर्गिक साधन सामग्रीचा त्याचप्रमाणे मेथड्सचा आणि कंडिशन्सचा वापर करून आपण काय करतो त्या ठिकाणी वी कॅन ग्रो द ऑर्गॅनिक फूड. देन व्हॉट डू यू मीन बाय ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स? व्हॉट इज द ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स? The organic fertilizers that derived from the animal matter or the waste, human etc., the vegetable matter, and composted and cropped. These organic fertilizers are derived from animal matter or the waste. जनावरांचं जे वेस्टेज असेल किंवा काही त्यांचे जे असेल तर त्याच्यापासून किंवा ह्युमन्ससुद्धा त्याच्यापासून ते त्यांचं वेस्टेज असेल किंवा व्हेजिटेबल्सचे काही भाग असेल तर यांना एकत्र आपण ते कंपोस्ट करून तशा पद्धतीने ते त्या ठिकाणी ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स खतं म्हणतो आपण, सेंद्रिय खतं. तर ते आपण त्या ठिकाणी काय करतो ते करत असतो. नाऊ नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज कंप्लीट the following web diagram. We have to complete the web diagram here. Okay. The rice varieties available at my grocer shop. What sort of rice variety you will find in your grocer shop? We can say there are various varieties available in the market, just like Ambe Mohar, Basmati, Chinor, Indrayani. These are the variety of the rice. Now next activity is that find out from your
grandparents and parents of the names of vegetables and fruits they had eaten in their childhood, and mention how the vegetables and fruits are different from the ones today. Now we have to discuss with your uh, grandparents and parents about what they have eaten before in their childhood, and what was the taste of vegetables as well as the fruit. तुमचे पालक असतील किंवा आजी आजोबा यांच्याकडून तुम्हाला काय समजावून घ्यायचं आहे की ते ज्यावेळेस लहानपणी ते ज्यावेळेस ते जे त्या ठिकाणी फ्रूट किंवा त्या ठिकाणी व्हेजिटेबल्स खात होते, त्या कन्झ्युम करत होते, तर त्यावेळची चव कशी होती त्या फ्रूट्स असतील किंवा व्हेजिटेबल्स असतील. आता काही नेम दिलेले आहेत व्हेजिटेबल्स आणि फ्रूट्सचे त्यांनी त्या ठिकाणी. सपोज आता त्यांनी दिले नेम ऑफ द व्हेजिटेबल ऑर फ्रूट, देन शेप, कलर अँड टेस्ट. वी कॅन से टेक ॲन एक्झाम्पल ऑफ द नेम ऑफ द व्हेजिटेबल ऑर फ्रूट, मँगो. द शेप ऑफ मँगो इज ओव्हल ऑर द हार्ट शेप्ड. Normally the color of mango is green or yellowish, and the taste of the mango is sweet. Next one is banana. Banana is having the C shape, the green and yellow color, and it is also a sweet fruit. Then the lady finger, one vegetable we have taken here, example of vegetable. It is having the oblong shape, and its color is greenish color the lady finger is having, and the taste of the lady finger is quite crunchy. आपण म्हणतो ना असं खुरमरीत अशी ती त्या ठिकाणी लागते आपल्यासाठी ते. तर आता तिसरी नंतरची शेवटची जी ॲक्टिव्हिटी आहे आईस ब्रेकरमध्ये ती अशी आहे पहा. यू माईट हॅव हर्ड अबाउट द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. सेंद्रिय खत शेतीबद्दल आपण ऐकलेलं आहे. तर आपल्याला काय त्यांनी दोन ग्रुप, दे हॅव मेड 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप केलेले आहेत पहा त्यांनी. नाऊ वी हॅव टू डिस्कस द डिफरन्स बिटवीन द कन्व्हेन्शनल फार्मिंग अँड द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. नाऊ वी हॅव टू डिस्कस what is we have to just divide the farming into the 2 group. शेती आपल्याला 2 विभागात हे करायची आहे. एक वन इज कॉन्व्हेन्शनल फार्मिंग अँड द अदर वन इज ऑर्गॅनिक फार्मिंग. तर आता शेतीचे 2 भागात विभागणी करून आपल्याला डिस्कस करायचे की इम्पॉर्टन्स आणि वी कॅन से द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज 2 फार्मिंग. फर्स्ट वन वी कॅन से कन्व्हेन्शनल फार्मिंग. आपण जे पारंपरिक पद्धतीने शेती केली जाते तर त्याचे काय कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, काय त्याच्यात महत्त्व आहे, किंवा त्याचे काही वाईट परिणाम पण आपल्याला पाहायचे आहेत, ॲडवर्स इफेक्ट म्हणूया आपण. अँड द अदर वन इज ऑर्गॅनिक फार्मिंग. जी सेंद्रिय शेती आहे तिचा आपल्या दृष्टीने काय यूज होऊ शकतो, किंवा त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, किंवा त्याचे काय आपल्याला फायदे काय आहेत आपल्याला पाहिजे आहेत. तर आता आपण एक घेऊया. फर्स्ट पार्ट वी विल टेक कन्व्हेन्शनल फार्मिंग. कन्व्हेन्शनल फार्मिंग प्रोड्यूस्ड लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड. पारंपरिक पद्धतीने भरपूर उत्पादन आपल्याला काढता येतं शेतीतून, लार्जर प्रमाणात आपण म्हणूया. इट रिक्वायर्स लेस मॅन्युअल लेबर बिकॉज वी यूज मेकॅनिकल इक्विपमेंट्स. आता आपण यांत्रिक पद्धतीने ते कन्व्हेन्शनल फार्मिंगमध्ये वापर करतो, त्या ठिकाणी ट्रॅक्टर वगैरे असेल या गोष्टींचा. तर याच्यामुळे आपल्याला लेबर काय लागतं, थोडंसं लेस लागतं आहे. अँड थर्ड part we can say it extra use of chemicals and pesticides. In conventional farming we use more chemicals and pesticides. जंतुनाशकांचा आणि केमिकलचा, रसायनांचा जास्त वापर होतो. अँड इट कॅन बी अफेक्टेड टू आवर इकोसिस्टम. तो आपल्या इकोसिस्टमला, पर्यावरणाला थोडासा त्याचा आपण म्हणतो एक प्रकारचा वाईट परिणाम त्याच्यावर निश्चित होतो आहे. दिस इज फॉर दिस पार्ट इज कन्व्हेन्शनल फार्मिंग. आता हा जो भाग आहे तो कन्व्हेन्शनल फार्मिंगबद्दल झाला. नाऊ वेन वी लुक ॲट द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. आता ऑर्गॅनिक फार्मिंगचा जर विचार केला त्या ठिकाणी सेंद्रिय शेतीचा, इट प्रोड्यूस अ लेसर क्वांटिटी ऑफ फूड. आता त्याचा एक तोटा काय आहे की आपल्याला त्याच्यातून लेस क्वांटिटी फूड आपल्याला मिळेल, की त्याच्यातलं जे उत्पादनाचं प्रमाण आहे ते कमी असेल. अँड मोर, नेक्स्ट वी कॅन से मोर मॅन्युअल लेबर.
आता आपल्याला जे कन्व्हेन्शनल फार्मिंगमध्ये लेस मॅन्युअल लेबर लागतं, ऑन द कॉन्ट्ररी इन ऑर्गॅनिक फार्मिंग वी रिक्वायर मोर मॅन्युअल लेबर. आणखीन लोकांची आवश्यकता आपल्याला त्या ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये काय होते त्या ठिकाणी भासते. And most important in organic farming, it is more ecological. Organic farming is more ecological and good for health. आपल्या शरीराच्या दृष्टीने, आरोग्याच्या दृष्टीने ऑर्गॅनिक फार्मिंग असेल किंवा ऑर्गॅनिक फूड जे आहे त्या फार्मिंगमधून प्रोड्यूस होणारे, इट इज क्वाईट हेल्पफुल फॉर अस, फॉर आवर हेल्थ. अँड इट इज मोर ऑर्गॅनिक फार्मिंग इज मोर इकॉलॉजिकल वी कॅन से. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय छान असं ते त्या ठिकाणी आहे. नाऊ वी विल हॅव द इंट्रोडक्शन ऑफ द रायटर. हू इज the writer, why he has written this. What Venkateshwaran Iyer, in bracket his name is given Venkat. He born in 1966. Venkateshwaran Iyer is a science graduate आहे ते पहा, and a certified project management professional. आणि एक सर्टिफाईड असे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचे जे प्रोफेशनल आहेत, व्यावसायिक असे आहेत ते. आता त्यांचं ते प्रोफेशनल करिअर असं दिलं आहे पहा. ही लास्ट वर्कड विथ IBM इन मुंबई ॲज अ प्रोजेक्ट मॅनेजर फॉर द सॉफ्टवेअर इम्प्लिमेंटेशन. एका सॉफ्टवेअरचं इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी IBM कंपनीसाठी त्यांनी प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून काम केलेलं आहे. IBM ही जी अमेरिकन कंपनी आहे त्या कंपनीकरता. आफ्टर 17 years in IT industry, he worked almost 17 years in IT industry. IT इंडस्ट्रीमध्ये जवळजवळ त्यांनी 17 वर्ष काम केलेलं आहे. ही क्विट इन 2004. ही जस्ट क्विट द IT इंडस्ट्रीज. फॉर व्हॉट पर्पज ही क्विट द इंडस्ट्री. आता एका हेतूने त्यांनी 2004 साली ही IT इंडस्ट्री सोडली. काय कारण होतं? टू लिव्ह ऑन हिज ऑर्गॅनिक फार्म इन पेट विलेज इन डहाणू तालुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट. ही वॉन्ट टू हॅव हिज ऑर्गॅनिक फार्मिंग. त्यांना स्वतःला एक सेंद्रिय पद्धतीने शेती करण्याची एक जिद्द होती आणि ती कुठे घेतली होती त्यांनी, तर एक डहाणू तालुक्यामधले एक पेट नावाचं व्हिलेज आहे. आता हे डहाणू तालुका कुठे आलेला आहे तर इन पालघर डिस्ट्रिक्ट. पालघरचा जिल्हा जो आहे त्या जिल्ह्यामध्ये डहाणू तालुका आहे. त्याच्यामधलं पेट व्हिलेजमध्ये त्यांनी एक काही शेती घेतली करायला आणि त्या शेतीमध्ये त्यांना इंटरेस्ट होता आणि त्यांचं ही इंटेन्शनली वॉन्ट टू हॅव ॲन ऑर्गॅनिक फार्मिंग. आणि त्यांनी जाणीवपूर्वक आपल्याला सेंद्रिय शेती करायची या उद्देशाने ती शेती त्या ठिकाणी घेतलेली होती. ही हॅज रिटन वन बुक ऑल्सो. इन द नेम ऑफ दॅट बुक इज द मूग ओव्हर मायक्रोचिप. मायक्रोचिपच्या वरचं मूग म्हणजे आता ते शेती आणि IT असं त्यांना म्हणायचं असेल कदाचित. हिज ट्रान्झिशन फ्रॉम टेकी टू अ फार्मर. आता त्यांनी सांगितलं आपल्या शब्दात की ही फ्रॉम अ टेक्निशियन टू ॲज अ फार्मर टू बिकम हिज ट्रान्झिशन. त्यांचं जे ट्रान्झिशन झालेलं आहे, त्यांचा जे बदल झालेला आहे एका टेक्निशियन IT मधला एक टेक्निकल पर्सन टू अ फार्मर, एक शेती करणारा व्यक्ती, अशा पद्धतीने जे ट्रान्झिशन झालेलं आहे त्याच्याबद्दलचं ते पुस्तक त्याने त्या ठिकाणी लिहिलेलं होतं. आणि हे ट्रान्झिशन बिटवीन द 15 to 17 years, 15-17 वर्षातलं हे ट्रान्झिशन त्यांनी सांगितलेलं आहे. इट वॉज नॉट अ करिअर चेंज. हा फक्त करिअरमधला बदल नव्हता, बट अ लाईफस्टाईल चेंज. पूर्ण एकूणच आता IT क्षेत्रात काम करणारा त्या वी कॅन सी इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, एक कॉर्पोरेट सेक्टर आहे तिथलं ते एक ॲटिकेट्स वगैरे ते पाहिलं आणि शेती, इट्स क्वाईट डिफरंट प्रोफेशन ॲट ऑल. ते दोन्ही प्रोफेशन आपण सांगूया की एकदमच वेगळे आहेत. तर ते म्हणतात टोटली लाईफस्टाईल चेंजिंग, संपूर्ण लाईफस्टाईल चेंज करणारी होती. ही सेज अबाउट हिज डिसिजन टू शिफ्ट द क्वायटर एन्व्हायरमेंट्स ऑफ अ विलेज. ही इन्सिस्टेड ऑन प्रॅक्टिसिंग ऑर्गॅनिक फार्मिंग फ्रॉम द आउटसाइड. ज्यावेळेस सुरुवात केली फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द बिगिनिंग ही इन्सिस्टेड ऑन द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. शेती सुरुवात केली तेव्हापासून त्यांनी एकदाच ठरवलेलं होतं की सेंद्रिय पद्धतीने शेती करायची, तर बाय ऑर्गॅनिक मेथड असं त्यांनी ठरवलेलं होतं. इन्स्पाईट ऑफ न्यूमरस चॅलेंजेस, अनेक न्यूमरस चॅलेंजेस ही हॅड फेस्ड. त्यांनी अनेक त्यांना त्या ठिकाणी
चॅलेंजेसला फेस करावं लागलं तरीसुद्धा टुडे नॉट ओनली डज ही डिलिव्हर लेक्चर्स ऑन द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. आत्ता सध्या ते ऑर्गॅनिक फार्मिंगवरती लेक्चर्स वगैरे देतात. अँड बट ऑल्सो ही जॉईंड द हँड्स विथ ऑर्गॅनिक फार्मर्स. ऑर्गॅनिक शेती करणारे जे शेतकरी आहेत त्यांना ते मदत करतात. आणि काही NGOज आहेत, नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन्स, दे वर्क ऑन ऑर्गॅनिक फार्मिंग. ही ऑल्सो वर्क फॉर देम. तर त्यांच्यासाठी सुद्धा ते काम करत आहेत. आणि हा जो प्रपोगेट करण्यात त्यात एकूणच त्याचा आपण म्हणतो प्रसार करण्याकरता ते त्या ठिकाणी त्यांचं काम करत आहे. नाऊ इन दिस टेक्स्ट वी हॅव टू सी what actually he faced, what challenges he actually faced, and what was his experience in farming. So this text is divided in two part. First one is ascent of the rice. पहिला जो आहे ascent of rice त्या ठिकाणी 2 पार्टमध्ये आहे. त्या ठिकाणी तर आपल्याला सुरुवातीचा पार्ट पाहायचा आहे. A call of the soil, a scent of rice. कॉल ऑफ सॉईल म्हणजे मातीची हाक म्हणूया आपण, त्या धरणी मातेची हाक. तर ते तर अ सेंट ऑफ राईस, त्या तांदळाचा सुगंध असं आपण म्हणूया. नाऊ फर्स्ट वन इज द फर्स्ट क्रॉप. सुरुवातीचं पहिलं पीक याबद्दल ते म्हणतायत. इट वॉज April 2004. I stood in the middle of the lush green field, Moog green gram. It was April 2004. He was in the middle of his lush green field of Moog. 2004 एप्रिल. तो आपल्या त्या लश ग्रीन अशा मुगाचं जे शेत आहे त्याच्यामध्ये तो उभा आहे. आणि ही लुक्ड अँड लुक्ड अराउंड मी. इट वॉज जस्ट बिफोर सनराईज. त्या ठिकाणी सनराईज आत्ताच झालेला होता नुकताच. अँड द स्काय वॉज टर्निंग ब्राईट ऑरेंज. सूर्याचा प्रकाश त्या ठिकाणी आत्ता नुकताच आता सूर्योदय झाला आहे. अँड इट वॉज टर्निंग इन द ब्राईट अँड ऑरेंज. द ग्राउंड वॉज डम्प. दॅट मीन्स द फील्ड वॉज क्वाईट डम्प. थोडंसं जे शेत होतं ते थोडंसं ओलसर होतं. अँड मडी ॲज आय वॉक अराउंड जिंजरली. The meaning of gingerly is given here. A very cautious and careful. And even we have to guess the meaning of lush. What is the meaning of lush? That means rich, prolific or luxuriant. असं पूर्णपणे बहरलेलं असं हिरवा असं ते शेत असं आपण म्हणूया, लश ग्रीन. अँड द मिनिंग ऑफ जिंजरली इज व्हेरी कॉशियस ऑर केअरफुल. व्हेन ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, ही वॉज बेअर फीट. ते त्या ठिकाणी अनवाणी चाललेले होते. अँड वाईल ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, ही वॉज walking very gingerly. That means very cautiously, because the farm was quite damp. ते शेत जे होतं काय होतं, ओलं होतं. त्याच्यामुळे आपले पावलं ते थोडेसे कॉशियसली ते त्या ठिकाणी काय करत होते, टाकत होते. अराउंड मी वेअर रोज ऑफ चिकू ट्रीज. त्यांच्या अवतीभोवती चिकूच्या झाडांची रांग त्या ठिकाणी होती. बिलो अ डेन्स फॉइलेज ऑफ मूग. And below that chiku trees there was a foliage of moog. Foliage, the meaning of the foliage is given here. The leaves of tree or a plant. एखाद्या रोपट्यांचे किंवा झाडाचे जे हिरवे असे पानं असतात त्याला काय म्हटलं जातं त्या ठिकाणी फॉलेज असं म्हटलं जातं. तर त्या चिकूच्या झाडाखाली ते मुगाचे असे ते त्या ठिकाणी रोपांचे ते हिरवे पानं डेन्स घनदाट असे त्या ठिकाणी होते. ॲट दॅट पॉईंट आय कुड नॉट आय हॅव आस्क्ड मोर फॉर एनिथिंग मोर. द मूग प्लांट्स नॉट मोर दॅन 2 feet टॉल. 2 फुटापेक्षा जास्त नसावे ते हे मुगाचे ते रोपं. अँड हॅड ग्रीन पॉट्स हँगिंग आउट.
तर काही हिरवे असे त्या ठिकाणी ते पॉट्स त्या ठिकाणी लटकलेले होते. द पॉट्स वर नॉट येट राईप. ते जे शेंगा होत्या त्या ठिकाणी अजून काही त्या राईप पिकलेल्या वगैरे अशा पद्धतीने नव्हत्या. देअर वॉज अ लाईट फज ग्रोईंग ऑन देम. देअर वॉज स्टील सम टाईम बिफोर द हार्वेस्ट. हार्वेस्टिंगला अजून बराचसा टाईम होता. बट आय फील्ट एक्झिलरेटेड. परंतु ते म्हणतात उल्हासित झाल्यासारखं मला त्या ठिकाणी वाटतं आहे. आय स्टूड वॉचिंग द सन राईज अबव द टॉवरिंग ट्रीज अक्रॉस द फेन्स. त्या उंच झाडाच्या मधून येणारा जो लाईट आहे सूर्याचा, तर त्यांना ते पाहतायत ते. अँड स्लोली मेड माय वे बॅक टू द हाऊस. आणि घराकडे ते परत मागे आलेत. अ व्हाईट स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ दिस ग्रीनरी. या संपूर्ण जे हिरवं असं शेत आहे, ग्रीनरी आहे, बिटवीन दॅट द व्हाईट स्ट्रक्चर ऑफ द हाऊस वॉज देअर. एक पांढरं असं स्ट्रक्चर असलेलं ते घर त्या ठिकाणी उभं होतं. आणि ॲट दॅट टाईम he experienced that he says, I could not believe that I was the owner of this land. He himself was not in belief that he is having his own farm and own land and he is working there. विश्वास बसत नव्हता की आपलं स्वतःचं शेत आहे, त्या शेतामध्ये आता तो IT पर्सन आहे आणि असा व्यक्ती तो आज त्या ठिकाणी आहे आणि शेती करतो आहे, हे त्याला त्याचा त्या ठिकाणी विश्वास बसत नाही आहे. I was the owner of this land and that I was looking at my first crop as the and I was looking at my first crop and at that moment he was looking at his first crop. आणि आपल्या पहिल्या पिकाकडे ते त्या ठिकाणी पाहत होते. A farmer after I had paid the advance, I was looking at my first crop as a farmer. आणि मी एक शेतकरी म्हणून त्या पिकाकडे, माझ्या पहिल्या पिकाकडे पाहत होतो. आफ्टर आय हॅड पेड द ॲडव्हान्स मनी फॉर द लँड. वेन ही परचेस दॅट लँड अँड पेड द ॲडव्हान्स मनी, ही हॅड नेवर थॉट. त्यांना असं कधीच विचार केला नाही कुठला. आय थॉट आय वूड हॅव सम टाईम टू गेट फेमिलियर विथ फार्मिंग. ॲट दॅट टाईम ही जस्ट थॉट दॅट ही वूड नीड मोर टाईम टू बी फेमिलियर विथ फार्मिंग. त्यांना असं वाटलं की आपल्याला शेतीशी जुळून घ्यायला वेळ लागेल, फॅमिलियर व्हायला थोडंसं वेळ लागेल असं त्यांना वाटलं होतं. बट द मोरू दादा, परंतु त्या ठिकाणी एक व्यक्ती होती. द नेम ऑफ दॅट पर्सन इज मोरू दादा, द ब्रोकर हू गॉट द लँड. तो जो ब्रोकर होता, आपण मधला जो व्यक्ती आहे, दलाल म्हणतो आपण त्याला, शेती त्याला जी शेती त्यांना घेऊन दिलेली असेल त्या व्यक्तीने, त्या व्यक्तीने त्यांना इन्सिस्ट केलं. बट मोरू दादा, द ब्रोकर हू गॉट अस द लँड, हॅड अदर आयडियाज. बट दॅट पर्सन हॅज द अदर आयडियाज. त्यांनी त्यांच्या डोक्यात वेगळीच कल्पना, म्हणजे यांच्या डोक्यात काय होतं, ही नीड मोर टाईम टू बी फेमिलियर विथ फार्मिंग. त्यांना आणखीन वेळ लागणार होता शेतीशी फेमिलियर व्हायला. परंतु मोरू दादांचा प्लॅन तो वेगळाच होता. व्हॉट वॉज द प्लॅन ऑफ मोरू दादा? व्हॉट ही सेड, he was keen that we plant a mug at once. His keen interest was to be that this owner must plant a mug. तर त्यांना असं वाटत होतं की यांनी आता मूग पेरावं, असं त्याला त्या ठिकाणी वाटत होतं की आता ते जरी नाही म्हणत असली, दे नीड सम टाईम, त्यांना अजून वेळ पाहिजे होता, वाचन करायचं होतं शेतीवर वगैरे. परंतु त्यांनी इन्सिस्ट केलं की त्यांनी मूग वगैरे करावं. I was not prepared for this. The author was not prepared for that. तर ते म्हणतात की मी त्याच्यासाठी तयार नव्हतो. I was still reading books. The author was still reading the book about the farming. अजून शेतीबद्दलची पुस्तकं वाचण्यात त्यांचा वेळ चाललेला होता. And trying to figure out what we could sow. आणि ते अजून विचारच करत होते, व्हॉट शुड बी सोन, की आपल्याला तिथे कुठलं बी पेरलं जाईल, असा त्यांचा विचार चालू होता. अँड हाऊ वी शुड गो अबाउट द फार्मिंग अँड हाऊ वी शुड प्रोसीड आवर फार्मिंग. आपण आपलं सुरुवात कशी करायची शेतीची वगैरे, असंच त्यांचं चालू होतं. मोरू दादा वॉज क्वाईट फर्म, बट द पर्सन मोरू दादा वॉज क्वाईट फर्म फॉर मूग. तर मुगाची शेतीबद्दल किंवा मूग करावं याबद्दल ते खूप फर्म होते. ही सेड द सीझन वॉज राईट फॉर सोईंग मूग. आता परफेक्ट सीझन आहे. ही सेड दिस वन इज द परफेक्ट सीझन फॉर मूग. हा योग्य सीझन आहे की तुम्ही मूग पेरायला काही हरकत नाही. अँड बेस्ट सीड्स वेअर अवेलेबल इन सुरत. आणि सुरत जे आहे ॲडजस्टंट जे स्टेट आहे गुजरात, त्याच्यातले एक जे शहर आहे सुरत, आपल्या लगतचं ॲडजस्टंट नियरर
लगतचा जो आपलं स्टेट जे राज्य आहे गुजरात, त्यामधलं सुरत जे शहर आहे तर त्याच्यामध्ये ते मूग अवेलेबल आहे. वी कॅन ब्रिंग फ्रॉम इट, आपण ते आणू शकतो असं त्यांनी सांगितलं. आय मेड अ क्विक ट्रिप टू सुरत. मग त्यांनी लगोलग एक ट्रिप केली सुरतला. ब्रॉट अराउंड 10 किलोग्रॅम ऑफ मूग, 10 किलो मूग घेऊन आलेत. दादा रेंटेड धिस ट्रॅक्टर टू प्लो. फर्स्ट टाईम मोरू दादा रेंटेड हिज ट्रॅक्टर फॉर प्लोईंग. त्या ठिकाणी प्लोईंगसाठी त्यांनी काही तिथे त्यांना तिथे नांगर वगैरे जे नांगरणी करण्यासाठी तिथे काय दिलं, त्यांचा ट्रॅक्टर वगैरे काय केलं तर रेंटवरती, भाडेतत्वावरती त्या तिथे दिलेलं होतं. अँड क्विकली प्लांटेड मूग ऑल ओव्हर द प्लेस. आणि संपूर्ण शेतामध्ये मुगाची त्या ठिकाणी त्यांनी ते पेरलेलं होतं. अ फ्यू डेज लॅटर वी वेअर ओव्हरजॉय टू सी द टायनी ग्रीन लिव्स. छोटे छोटे पानं आल्यानंतर टायनी असे त्यांना खूप आनंद झाला आहे. आय हॅड नेवर सीन मूग ग्रोईंग बिफोर अँड आय वॉज थ्रिल्ड ॲट द साईट. ही नेवर बिफोर हॅड सेट अँड जस्ट सॉ ग्रोईंग मूग. तर मूग वगैरे वाढताना त्यांनी आपल्या आयुष्यात कधी पाहिलं नव्हतं आणि ते जे दृश्य आहे दॅट साईट वॉज क्वाईट इंटरेस्टिंग फॉर हिम. इट वॉज द सेम थ्रिल. आता ही हॅज कम्पेअर्ड दॅट थ्रिल with the feeling when he has just planted hibiscus at the railway quarter in Vile Parle in Mumbai. When he was living in the railway quarters, लहानपणी रेल्वे क्वार्टर्समध्ये तिथे राहत असताना त्याने ते हिबॅस्कस जे आहे, जास्वंद वगैरे म्हणतात, पण तिथे ते केलेलं होतं. अँड आय वॉज ग्रेटफुल टू हॅव टेकन मोरूज ॲडवाईस. आणि त्या मोरूचा ॲडवाईस त्यांनी त्या ठिकाणी त्याला फॉलो केल्याबद्दल त्यांना खूप आनंद होता आहे. द नेक्स्ट मॉर्निंग मोरू दादा वॉन्टेड टू डू वॉज द स्प्रे सम पेस्टिसाइड. वन मॉर्निंग मोरू दादा केम टू हिम अँड आस्क्ड देर इज अ टाईम टू हॅव टू स्प्रे द सम पेस्टिसाइड्स. काही आपल्याला फवारणी करावी लागेल, जंतुनाशके जे आहे पेस्टिसाइड्सची फवारणी करावी लागेल असं त्याने सांगितलं. दॅट मीन्स दे हॅव टू यूज द केमिकल्स. केमिकल्स वगैरे वापरावं लागेल असं ज्यावेळेस त्यांनी सांगितलं आहे. ही क्लेम दॅट इट वूड गिव्ह हायर इल्ड. वाईल ही वॉज इन्सिस्टिंग द पेस्टिसाइड्स, ही सेड दॅट इफ वी यूज द पेस्टिसाइड्स इट विल हॅव अ हायर इल्ड. इट विल गिव्ह हायर इल्ड. इल्ड म्हणजे त्या ठिकाणी पीक जे आहे ते आणखीन त्याच्यातून आपल्याला जास्त पीक मिळेल असं त्यांना त्या ठिकाणी म्हणलेले आहे ते, की आपल्याला जास्त प्रमाणात होईल जर आपण ते वापरलं तर. दिस वॉज समथिंग वी डिड नॉट वॉन्ट टू डू. आता तो म्हणते मला हे किंवा आम्हाला हे करायचंच नव्हतं की द युजिंग द केमिकल्स अँड पेस्टिसाइड्स. वी वेअर क्लिअर दॅट वी वूड नॉट यूज एनी केमिकल्स. आमचं क्लिअर कट होतं की वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी केमिकल्स अँड ट्राय टू एक्सप्लेन इट टू हिम. अँड इवन दे एक्सप्लेन्ड हिम ऑल्सो वाय दे डू नॉट वॉन्ट टू हॅव द पेस्टिसाइड्स. की त्यांनी त्याला समजून पण सांगितलं की का आम्हाला नको आहे ते, आणि ते त्यांनीच त्या ठिकाणी सांगितलं, त्याला समजावूनही सांगितलं. ही रिॲक्टेड ॲज इफ वी हॅड सजेस्टेड hierarchy. The meaning of hierarchy is given here. A formal way of killing yourself by cutting open your stomach with a sword. आपण म्हणतो एखाद्याने स्वतःलाच जसं आपण मारून घेतलं आहे तलवार वगैरे अशा पद्धतीने, तर त्या पद्धतीने जशी आपण एखादी निष्काळजीपणा करतो आहे तसं केल्यासारखं त्या ठिकाणी असं आम्ही काही केलं आहे की काय अशा पद्धतीने ते रिॲक्ट झाले. नॉट युजिंग द पेस्टिसाइड्स वॉज द ॲक्ट लाईक अ हरारकिरी. आणि आम्ही काहीतरी असं हरारकिरी करतो आहे काय, एक स्वतःचा खून केल्यासारखं, तर असं काहीतरी त्यांना वाटलं आहे. इट टूक लॉट ऑफ कन्व्हिन्सिंग टू एन्श्योर दॅट मोरू दादा. आणि त्याला दे रिक्वायर्ड ऑर दे हॅव अ लॉट ऑफ टाईम टू कन्व्हिन्स मोरू दादा. त्यांना कन्व्हिन्स करायला त्यांना फार वेळ गेला आहे. अँड हिज फ्रेंड्स, आणि त्यांचे जे मित्र होते त्यांना टू डू नॉट यूज द एनी केमिकल्स ऑन द फार्म. त्यांचे जे मित्र होते मोरूदादा होते त्यांना कन्व्हिन्स करायला ऑर्गॅनिक फार्मिंगबद्दल त्यांना फार वेळ गेला असं ते म्हणतात. दे रिफ्यूज टू अंडरस्टँड हाऊ क्रॉप्स they refuse to understand how crops could grow without sprays.
आणि इवन देअर वॉज अ डिनायल फ्रॉम देम, त्यांना ते नकारतच होते दॅट द क्रॉप्स कुड गो विदाउट अ स्प्रे. त्यांना असं वाटतच नव्हतं की जे स्प्रे वगैरे न मारता म्हणजे नॉट युजिंग द पेस्टिसाइड्स, विदाउट पेस्टिसाइड हाऊ कॅन द क्रॉप्स ग्रो वॉज द देअर फिलिंग. त्यांची भावना अशी होती की विदाऊट ते जे पेस्टिसाइड्सचा यूज करता कसं काय त्या ठिकाणी पीक वाढणार आहे, असं त्यांची एक त्या ठिकाणी धारणा होती. ऑन द कॉन्ट्ररी टू व्हॉट एव्हरीवन हॅड टोल्ड अस, नेचर डीड हर जॉब. आणि याच्या सगळ्या याच्यामध्ये निसर्गाने आपली किमया दाखवलेली आहे. अँड शी नीडेड नो ब्राइब्स टू गेट द वर्क डन. ॲज अ पर्सन वेन वी गो एनिवेअर वी रिक्वायर्ड अ ब्राईब टू गेट आवर वर्क डन. आता आपल्याला माहिती आहे की आपलं एखादं काम करून घ्यायचं असले तर बऱ्याचदा आपल्याला ब्राईब द्यावी लागते, त्या ठिकाणी लालच म्हणतो ना आपण त्या ठिकाणी. तर ते ब्राईब निसर्गाला द्यावे लागत नाही. त्याचं काम करण्याकरता नेचर नेव्हर रिक्वायर्ड एनी सॉर्ट ऑफ ब्राईब. त्याला कुठल्याही ब्राईबची आवश्यकता त्या ठिकाणी भासत नाही असं ते म्हणतायत. सोन इट वॉज हार्वेस्ट टाईम. आणि लवकरच हार्वेस्टिंगचा त्या ठिकाणी मळणीचं का त्या ठिकाणी आलेलं आहे. अँड वी मॅनेज्ड अ रिस्पेक्टेबल 300 किलोग्रॅम्स. तर 300 किलोग्रॅम मूग त्यांना त्या ठिकाणी झालेलं आहे. अँड ॲ फुल लॉट ऑफ मूग अँड विथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडन्स. थक्क करणारं असं त्या ठिकाणी ते प्रोडक्शन होतं आपण म्हणूया असं. अँड दॅट गिवन देम अ कॉन्फिडन्स. त्यांना तो कॉन्फिडन्स त्या ठिकाणी आलेला आहे. नाऊ I was certain the land was fertile, but one thing he get to noted that this land was fertile. That means it is the producing one. It produces the crop. ही फर्टाईल आहे म्हणजे त्या ठिकाणी ही पिकणारी शेती आहे की प्रोड्यूस करू शकते असं त्यांना त्या ठिकाणी वाटतं आहे. अँड इट वॉज द मेजर मॉरल बुस्टर. आणि एक प्रकारे त्यांना एक मॉरल बुस्टर त्या ठिकाणी ठरलेलं आहे. एक नैतिक धैर्य त्यांचं निश्चितपणे त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, वाढलेलं आहे. आय थिंक यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड दिस. नाऊ वी विल स्टॉप हिअर फॉर द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट आय विल सेंड इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. ओके.